डीजीपी साहब के दफ्तर के नंबर लगे ने, पर इन्होंने ये नंबर लगे दब ले, वो बाहर नहीं कढ़िया एप्लीकेशन वाले तक। तो मेरी सरकार को यह अपील है भी नरेंद्र भार्गव वर्गा करप्ट ते गलत पुलिस अफसर जिहड़ा अपनी इंसल्ट फील करके किसी के भी जोश नाल कोई भी झूठा पर्चा दर्ज कर सकता है, ये आम आदमी पार्टी लई बहुत ही ज़्यादा गलत गल है। यह जे भ्रष्ट अफसर नूं फील्ड च किते नहीं लाना चाहिए। और साडा जिहड़ा ये पर्चा है ये सच्चाई के आधार पर ये सच्चाई लिया के ते नरेंद्र भार्गव नूं डिसमिस फ्रॉम द जॉब करना चाहिए। बड़ा ब्रीफ जेसीपी नरेंद्र भार्गव ते पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा के अगेंस्ट है। दोपहर तकरीबन 4:30 बजे एक रैकी हुई सी, जिहदे बारे मैं मानयोग पुलिस कमिश्नर साहब डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा जी को फोन करके इतलाह देनी चाहिए, पर कौस्तुभ शर्मा पुलिस कमिश्नर ने टैलीफोन नहीं चुकया, जो कि उन्होंने मजबूरी है। वो किसी का भी टैलीफोन चकते नहीं, तो सरकारी फोन उन्होंने परमानेंटली हमेशा बंद ही है। उन्होंने मैं व्हाट्सएप किया भी दो जो सस्पैक्टेड परसन है भी वो उतो लग के गए है, आ यदि CCTV फुटेज थोड़े व्हाट्सएप से प्रोवाइड कराती, क्योंकि तुसी फोन तो चकना नहीं, भावें लुधियाने में जो मर्जी हो जाए तुसी फोन नहीं चकना, भी थानू आ जी CCTV फुटेज है प्रोवाइड करवाती, काइंडली इन्हू चैक करो। और भी नरेंद्र भार्गव JCP सिटी के जोड़े नरेंद्र भार्गव ने वो मेरे को आते हैं, मैं थोड़ा CCTV फुटेज भी दिखाता है। आ देखो नरेंद्र भार्गव मेरे को आए हैं, JCP नरेंद्र भार्गव, तो एक मेरे को वीडियो पई है, वीडियो में मैं उन्होंने विश कर रहा हाथ जोड़ के, पर वो आके सीधे मेरे बैडरूम के अंदर चले गए। तो उन्होंने मैंने ये गल कही कि हाँ जी की प्रॉब्लम है। मैं कहा जी जिन्होंने थानू भेजा है उन्होंने कुछ दस के भेजा होना भी जे JCP खुद आप चल के मेरे को आ रहे हैं, तो थानू कुछ ब्रीफ किया होना तभी आ रहे हो। तो अगे वो कहते भी तुसी कोई तिरंगा मार्च रखे है। मैं कहा सर मैटर है रैकी का, भी प्लीज़ चैक द CCTV फुटेज। तो नरेंद्र भार्गव ने CCTV फुटेज का देखनी तो बहुत दूर की गल है, नाल ही उन्होंने नाल एक ACP साहब खड़े सी, कहते ये नाल एक बंदा ला दो। उन्होंने पूछा जाए भी ना असी बंदा मंगया ना कोई रिटर्न च दिता है, मेरे नाल बंदा क्यों ला दो। अगे थाणियां दे विच तां फोर्स है नहीं, तुसीं उत्थे दा फोर्स पूरी कर लो। JCP नरेंद्र भार्गव ने की किया, 16 तरीक नूं इंस्पैक्टर कमलजीत डिवीजन नंबर 8 जिहड़े कि लगे ने, जिहड़ा सब नूं पता है जिहदी 27 तो 28 दिन की वैलिडिटी है, 27 तो 28 दिन तो उपर SHO शिप किते भी नहीं कट सकता। इंस्पैक्टर डिवीजन नंबर 8 के 17 तरीक को मेरे को टैलीफोन आया कमलजीत के 5-6 बार कि कनौजिया जी भी मैं नरेंद्र भार्गव नूं तुहानूं मिलाना चाहना है। तो मैं कहा जी परपज़ दसो। परपज़ ये है भी आप बैठ के इस चीज़ की सैटलमेंट करनी है। मैं कहा सैटलमेंट क्यों करनी है, जब रैकी हुई है इस चीज़ को प्रोपर खोलिया जाए, तुसीं इस चीज़ को प्रोपर क्यों नहीं खोल रहे। 16 तरीक को रात को तकरीबन 10:30 बजे इन्होंने सानू फोन करके बुलाया, फोन करके सानू ये गल कही कि तुसीं दफ्तर आ जाओ CP ऑफिस,
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਤੋਂ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 5-6 SHO ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਫੋਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 60 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਫੋਨ, ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਪਟ JCP ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, 188, 283 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 8B ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ SSPਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਨਿਓਰ ਕੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ASIਆਂ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 8B ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 8B ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਵਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖੀਏ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 2 ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੂਗਾ, NDPC ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ SSPਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ DIG ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਵਰਗਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 8B ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ CP ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਐਡੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੱਲੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ, DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ UID ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ UID ਨੰਬਰ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੇ JCP ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੱਬ ਲਏ, ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ? ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। देखो जी, ये तो हुण नरेंद्र भार्गव केस खोल सकता है, क्योंकि नरेंद्र भार्गव इन्नी वड्डी रैकी हो रैकी देखो, मैं तो ये गल कहना भी मैं तो उत्थे इन्हां नूं CCTV फुटेज भी प्रोवाइड करती, पर इन्हां दी की मंशा सीगी रैकी जी। मैनूं तो ये लगता भी नरेंद्र भार्गव ते पुलिस कमिश्नर ने मिल के मेरी रैकी करवाई है, ये सानूं मरवाना चाहते हैं। देखो जी, मैं तो तुहानूं CCTV फुटेज दिखा सकदा भी मेरे घर की रैकी हुई है, उस चीज़ बारे मैं पुलिस कमिश्नर नूं भी दस रहा, पर पुलिस कमिश्नर उस चीज़ नूं देख के मेरा नंबर ब्लॉक कर रहा है, ये मैनूं समझ तो बाहर है। एक पासे तो आपां ये गल कह रहे हैं जगह जगह भी पुलिस ते पब्लिक की मीटिंग करो, क्राइम खत्म करो, पर नरेंद्र भार्गव वर्गे भ्रष्ट पुलिस अफसर जे हर नौजवान ते परचा देणगे ते मैं ये 101% साइन करके कह सकदा है भी पंजाब तो बच्चे फॉरन कंट्री इसी करके भज रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र भार्गव वर्गे जेडे JCP वड्डे सीनियर अधिकारी है वो झूठे परचे दर्ज करते हैं ते इंसाफ मंगण की थां ते जेड़ा इंसाफ मंगण जाता है उन्हां दे परचे दर्ज करते हैं, जेडे चोरियां करते हैं उन्हां नूं अपने कोल बिठा के कॉफियां पिलांदे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। 17 ਤਰੀਕ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 188 283 8B ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 8B, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ CP ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ 95 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 188 ਦਾ ਤੇ 283 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। मैं डॉक्टर नरेंद्र भार्गव JCP साहब ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PPS ਤੋਂ IPS ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 8B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕੁਐਸਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ FIR ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨ ASI ਫਲਾਣਾ 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 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ FIR ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ SSP ਸ਼ਿਪ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ